नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मानू आमर यही आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत। आपण केबे भाबिचंती कि जपमाल 108टी माली कहीं थाए 100टी किंबा 108 बदल रे अन्य कौनसी संख्या कहीं नुहे। यही 108 संख्या पछरे रही आम सनातन परंपरार एक गभीर आध्यात्मिक रहस्य। जपमालार प्रत्येक मालीर महत्व कौन, 108 संख्यार आध्यात्मिक अर्थ कौन एवं मंत्र जप सहित यार संपर्क कौन, आज वीडियो रे आमे सरल भाषा रे बुझिबा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु। वीडियोटी भल लगे लाइक करंतु, आपणक परिवार परिचितों सहित शेयर करंतु एवं एभली आध्यात्मिक विषय पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नाही। तेबे आसंतु जानिबा जपमाली रे 108टी माली कहीं थाए, यह पछरे थिबा आध्यात्मिक रहस्य कौन। सनातन धर्म रे मंत्र जपर एक विशेष महत्व रही। भगवान को नाम स्मरण, मंत्र जप एवं ध्यान करने समय रे अनेक लोक जपमाला व्यवहार करते। आपण निश्चय देखिथिबे साधारणतः गोटे जपमाला रे 108टी माली थाए, किंतु प्रश्न होउची कहीं 108 100 नुहे 108 कहीं। यही संख्या को सनातन परंपरा रे अत्यंत पवित्र एक प्रतीकात्मक भाव देखा जाए। 108 सहित जोग, ध्यान, मंत्र, साधना, धारणा एवं आध्यात्मिक परंपरार विभिन्न संपर्क देखा मिले। तेबे 108 प्रकृत अर्थ कौन, यार आध्यात्मिक रहस्य कौन, आसंतु सरल भाषा जानिबा। जपमाला कौन। जपमाला हेउची मंत्र जपर संख्या गणिबा पई व्यवहृत एक पवित्र माला। एथिरे थिबा प्रत्येक माली मंत्रर गोटे जप को सूचाए। उदाहरण स्वरूप जदि केही ओम नमः शिवाय मंत्र जप करुछंती, तेबे प्रत्येक माली धरी गोटे थर मंत्र उच्चारण करा जाय पारे। एभली करी संपूर्ण माला शेष कले 108 थर जप संपूर्ण हुए। जपमाला रे साधारणतः गोटे बड़ माली मध्य रहे, जहाकू मेरु किंबा गुरुमाली बोली कहा जाए। यह अन्य माली ठारू किछि भिन्न होई पारे। 108 संख्यार आध्यात्मिक महत्व। 108 को अनेक भारतीय आध्यात्मिक परंपरा रे पूर्णतार प्रतीक भाव देखा जाए। यह केवल गोटे गणितीय संख्या नुहे, मंत्र साधना रे यार प्रतीकात्मक महत्व रही। एक एकत्व बा परम सत्यर प्रतीक भाव बुझा जाय पारे। शून्य शून्यता, अनंतता बा अहंकार शून्यता को सूचाई पारे। 8 अनंतता एवं ब्रह्मांडीय चक्रर प्रतीक भाव व्याख्या करा जाए। यह एक प्रतीकात्मक व्याख्या। समस्त परंपरा रे 108 थर अर्थ एका भली नुहे। 108 एवं मंत्र जप। मंत्र जपर मुख्य उद्देश्य केवल संख्या पूर्ण करने नुहे। जपर मुख्य उद्देश्य होची मन को एकाग्र करवा। मनुष्यर मन स्वभावतः चंचल। गोटे मुहूर्त रे मन अनेक चिंता मध्य घूरने लगे, किंतु जेतेबेले जड़े व्यक्ति प्रत्येक माली सहित मंत्र जप करती, तांकर मन धीरे धीरे गोटे ध्वनि एवं गोटे भावना उपरे केंद्रित हुए। 108 थर जप करिवार एही प्रक्रिया मन को शांत करिवा एवं नियमित साधनार अभ्यास गढ़िबारे साहाय्य करिपारे। 108 एवं उपनिषद। भारतीय परंपरा रे 108 संख्यार आउ एक प्रसिद्ध संपर्क हेउची उपनिषद। परंपरागत भावे 108 उपनिषदर एक तालिका प्रचलित अच्छी। उपनिषद गुड़िक आत्मा, ब्रह्म, चेतना एवं जीवनर गभीर तत्व संपर्क चिंतन करे। तेणु 108 संख्या को ज्ञान बा आध्यात्मिक अनुसंधान सहित मध्य जोड़ा जाइए। 108 एवं जोग परंपरा। जोग एवं ध्यान परंपरा रे मध्य 108 संख्यार उल्लेख मिले। अनेक जोग परंपरा रे 108 को एक पवित्र संख्या भाव ग्रहण करा जाए। जोगर मूल उद्देश्य होची शरीर, मन एवं चेतना मध्य समन्वय सृष्टि करवा। मंत्र जप मध्य को मन को एकाग्र करिवार एक उपाय। तेणु जपमाला एवं जोग ध्यान परंपरार मध्य गभीर संपर्क देखा जाए। 108 एवं ब्रह्मांड। भारतीय ज्योतिष एवं खगोलीय परंपरा रे मध्य 108 संख्या सहित किछि रोचक संपर्क देखा मिले। उदाहरण स्वरूप वैदिक ज्योतिष रे 27टी नक्षत्र एवं प्रत्येक नक्षत्रर 4टी पाद थाए।
ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କଲେ 108 ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ 108କୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ। ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣିତ ନିୟମ ଭାବେ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜପମାଳାର 108 ମାଳି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଜପମାଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ମାଳିରୁ ଶେଷ ମାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରାଯାଏ, ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଭିତରେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜପମାଳା କେବଳ ଗଣନା କରିବାର ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକାଗ୍ରତା, ନିୟମିତତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ମେରୁମାଳିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଅନେକ ଜପମାଳାରେ 108ଟି ମାଳି ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମାଳି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ମେରୁମାଳି କିମ୍ବା ଗୁରୁମାଳି କୁହାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମେରୁମାଳିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଜପର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଜପ କରିବା ମେରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଜପ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଜପମାଳା କିପରି ଧରିବେ? ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଜପମାଳାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ଅଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଳି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଜପ କରାଯାଏ। ଅନେକ ପରମ୍ପରାରେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମାଳାରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ନିୟମ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ନିୟମ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭଲ। ଜପ ସମୟରେ ମନ କେଉଁଠି ରହିବ? ଜପମାଳା ହାତରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ତେବେ ଜପର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭାବନା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉପରେ ମନକୁ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ମୁଖରେ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିବା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 108 ଥର ଜପ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜପଚକ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନିୟମିତ ଜପ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଭଳି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିୟମିତତା ଏବଂ ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଜପମାଳା ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଜପମାଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ନିୟମିତତା। ଗୋଟିଏ ମାଳି ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଳି ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୂରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ଯେପରି ଜପର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ, ସେହିପରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କର୍ମ ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜପମାଳା। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜପମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶୈବ ପରମ୍ପରାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାଳାର ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା। ଜପମାଳା କେବଳ ଗଣନାର ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜପମାଳା କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆହୁରି ଗଭୀର। ମାଳିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧନାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜପମାଳା ଭକ୍ତିର ଏକ ସାଥୀ ଭଳି କାମ କରେ। ଆଜିର ଜୀବନରେ ଜପମାଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଚାପ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଅଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ଭାବରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଜପମାଳାର 108ଟି ମାଳି ଥିବାରୁ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଗଭୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। 108 ସଂଖ୍ୟାକୁ ମନ୍ତ୍ର, ଜପ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଉପନିଷଦ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରମ୍ପରା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଜପମାଳାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହେଁ, ମନର ଏକାଗ୍ରତାରେ ରହିଅଛି। 108ଟି ମାଳି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳା ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ କାମ, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମିଶି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜପମାଳା ହାତରେ ନେବେ, କେବଳ ମାଳି ଗଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜପମାଳାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମାଳି ଗଣିବା ନୁହେଁ, ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।